میکنم دوستان عزیز. اینجا اجوکیشن USA، اجوکیشن آمریکا هست تحت حمایت وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا. امروز وبینار داریم از دانشگاه وبر یونیورسیتی هستن. خانم اسمشون خانم جنی هالنبک هستن از دانشگاه وبر یونیورسیتی هستن که میخوان امروز برنامه یک وبینار برگزار کردن که چند تا از دانش آموزشون هم در این دانشگاه همراهشون هستن که برنامه بیشتر صحبت میکنن درباره نحوه درخواست کردن به دانشگاه آمریکا و همچنین تجربه هاشون درباره تحصیل کردن در آمریکا چطوری هستش. So if you could introduce yourself, Jenny, and tell us a little bit about what institution you're from, and then we can go around the room and have your students introduce themselves in Farsi, in Persian. That's fine. Okay. My name is Tanae. I work at Weber State University. We are in Utah. It's about the middle of America, and it's a small state, but it's nice and lots of outdoor things to do. So we like it here. And these are a couple of our students from Iran and also from Turkey. Let them introduce themselves. Okay. You can speak Persian actually. Okay, that's great. So من محمدم. تقریبا یه چیزی نزدیک 2 ساله که تو ویبر استیت درس میخونم. اولش که میخواستم اینجا بیام تقریبا هیچ آیدیایی نداشتم که چجور جاییه چطوریه، اصلا حتی اومدنش به نظرم خیلی سخت میومد به خاطر اینکه حالا با شرایطی که داریم مثلا شرایط سیاسی و اینا خیلی سخته که فکر می‌کنیم رابطه نیست بین دانشگاه‌های ایران و اینجا. بعد برای همین خیلی به نظر نشدنی میومد ولی خب شد دیگه. خیلی راحت من تجربه‌شم هم گرفتم ولی راه‌های خیلی بهتری بود از اون چیزی که من امتحان کردم. ولی خب بالاخره الان اینجا دانشگاه خیلی دوست دارم و اصلا سیستمی که درس میدن تدریس میکنن فرق میکنه با سیستمی که ما تو ایران داریم. معمولا خیلی بهتره. محمد تو در چه مقطعی داری درس میخونی و همچنین چه رشته‌ای تحصیل میکنی؟ الان مقطع لیسانس undergraduate ولی رشته‌ام هم کامپیوتر ساینس و اینکه حالا دارم سعی میکنم اگه بتونم ماینر توی متن بگیرم و یه چیز نزدیک 3 تا ترم دیگه دارم تا تموم بشه. اگه خدا بخواد تابستون سال دیگه آخر تابستون فکر کنم تموم بشه. خیلی ممنون، مرسی. بیشتر با تو درباره پروسه اومدن به دانشگاه صحبت میکنم و سوال میپرسم ازت. خب نفر بعدی؟ من هستم دلارام. من تقریبا 2 سال اینجا و خیلی راضیم. دانشگاه خیلی خوبیه. بعد اومدنمون محمد خیلی راحت پذیرش می‌کنیم. ویزا هم همینطور. من در خود من که خیلی راحت ویزا خیلی راحت گرفتم. بعد الان که خیلی راضیم. تقریبا آخراش یه سال دیگه می‌کنم چی درسم ویزا. Okay, خیلی عالی، مرسی. I believe the next person is he, you said he's Turkish? You said Yeah. Okay. Yeah, he's a last minute addition. That's totally fine. We have like quite an international group right now. Yeah. Go ahead and introduce yourself, your major, what do you study, at what level are you in? You want to speak English or Turkish? I would prefer for you to say it in English. Yeah. All right. So my name is Deniz, and I'm going for computer science. I'm a junior at Weber State University, and also I'm going for minor math. And I came to Weber State University because my cousin was going to Weber State, and this how I found it here. So that is pretty much. Okay, great, wonderful.
So, Jenny, could you tell us a little bit more about Weber State University? It is a state university, right? It's a private institution, correct? It's public. It's public, okay. So could you... Go ahead, sorry. So I wanted this webinar to be more general. Like I don't want to, initially I don't want to focus on just one specific institution. I want to talk about the process of applying for U.S. universities in general, and then maybe you can narrow it down and talk about your institution more specifically. But if you could just broadly talk about how students can go about picking a program, choosing a field, or choosing a university, and ultimately start the application process. Could you tell students who are basically just now considering studying in the United States where they need to start? What is the starting point? What are the things that they have to do? What are your advice to them? Okay, yeah, the first thing I think is to know what you want to do, what degree you think will help you the most for getting a job, and then from there deciding where you want to go. The U.S. is getting to be a better option. I know it's still pretty hard, at least for me, to get a visa, but I hope it's getting easier. We want more students to come to the U.S. More students to go there as well. Most universities, we're open enrollment. So really you just have to graduate high school to get here. But a lot of universities do require that you have a certain grades, things like that. Most also do require financial documents that show you have enough for 1 year. So that should include tuition, room and board, all the living expenses. So you need to have a bank statement that shows you have enough money for 1 year to be here. So that's usually a harder part as far as getting the visa. But once you send that, once you apply and have the educational credentials, the school can give you an I-20, and then you'll bring that to the embassy, to whichever embassy you go to, and since there's one in Iran right now, and then you can contribute to the visa. So that's basically how you would get here, and deciding which state to go to, which school to go to, depends kind of on who you know and what you want to study. Each school might have a different area that will be best for you. So Weber State University doesn't have any requirement in terms of TOEFL scores or any English proficiency or any sort of academic. There's really no requirements to apply? We do. I forgot that part. We do require, if you want to start right away with academic classes, we require a TOEFL or IELTS test scores. But if you don't have those, you can still come and start taking English classes here. And then once you're done with those, you can start academic classes. Most universities, they do have an English program, or they require certain scores on the TOEFL or IELTS. We require a 61 on the internet-based TOEFL or 6.0 on the IELTS. Okay. So it's a little bit. It's more like a community college where there's an open enrollment policy and students can come in and study English and then go on to studying specific fields. Okay, that's wonderful. Mohammed, I'm going to ask some questions in Persian if that's fine. خب محمد میشه بهمون بگی که از چجوری تو از کدوم شهر از ایران هستی، همچنین چجوری شروع کردی پروسه رو، مثلا چرا تو فکرت اومد که آمریکا درس بخونی و همچنین چجوری به فکرت اومد که رشته رو انتخاب کنی و دانشگاه وبر استیت یونیورسیتی رو انتخاب کنی. همه این پروسه ها چجوری شد؟ آیا کسی به تو کمک کرد یا جای ریسرچ کردی، آنلاین رفتی یا دوستات میشناختن این دانشگاه یا رشته رو؟ حالا سوالی پرسید خیلی طولانی میشه ولی مثلا من کوتاه بگم. من ایران تقریبا 5-6 سال پیش بود، چند سال پیش بود دانشگاه میرفتم، دانشگاه آزاد تهران جنوب مکانیک می‌خوندم. بعد یه مدت کوتاهی رفتم دانشگاه ولی خب دوست نداشتم اونجا بمونم درس بخونم، خواستم برم بیرون ایران. از اونجا رفتم مالزی، تقریبا یه نزدیک 1.5 سال اونجا موندم.
اونجا تصمیم گرفتم کامپیوتر بخونم و خیلی دوست داشتم از قبل، حتی زمانی که مکانیک می‌خوندم علاقه‌ام بیشتر به کامپیوتر بود. دوست داشتم کلاس‌ها رو بیرون می‌رفتم به حالا مؤسسه‌های مختلف می‌خوندم که بتونم یه چیزایی یاد بگیرم. بیشتر تایمم رو با کامپیوتر می‌گذروندم تا مکانیک. وقتی رفتم مالزی مدتی شروع کردم درسامو بخونم اونجا، میرفتم دانشگاه، ولی خب اولش یه ذره وقتم تلف شد به خاطر انگلیسی یاد گرفتن و اینکه همینطور که توی این گیرودار بودم اونجا با یه آقا و خانومی آشنا شدم که اونا گفتن آره من پسرشون توی یه دانشگاهی توی ایندیانا اسیستنت پروفسور بود فکر می‌کنم، یعنی دستیار استاد بود. بعد گفت آره من پسرم برای شما میتونه خیلی راحت پذیرش بگیره، اینطوری این مدارک رو میخواد اینو میخواد. راستش بخوام اصلا من فکرم نمیکردم به اینکه حالا بخوام آمریکا بیام و اینکه سخت واقعا نمیتونم خیلی سخت باشه. بعد این آقا و خانومو که دیدم اصلا درست تو ذهن من انداختم، گفتن تو چرا اینجایی، خب میتونی بری اینجا. آقا سخته نمیشه چطوری؟ گفتن که خب ما کمکت میکنیم، این کارو بکن این کارو بکن، این مدارک رو بگیر. مدارک چیزای خیلی خاصی نبود، چیزای ساده بود، ولی چیزی که فقط خیلی بعد تموم شد این بود که منو تقریبا نزدیک $2500 پول ازم گرفتن و وقتی که اینجا اومدم توی دانشگاه رسیدم متوجه شدم که کلا $65 پول دادم و خب این یکم خیلی ناراحتم کرد. و حالا اگه واقعا بخوام یه چیزی بگم به کسایی که میخوان مثلا بیان اینجا درس بخونن، اینه که اصلا هیچ احتیاجی ندارن که به کسی پول بدن براشون پذیرش بگیره یا کاری بکنه. خیلی راحت میتونن برن از فقط دانشگاهشون اگه انتخاب کرده باشن میتونن خودشون اپلای کنن، فایلاشو فرماشو پر کنن، یه هزینه‌ای داره حالا $50 $100 پولو بدن، کارشون انجام میشه و دیگه میمونه ویزا، یعنی اصلا احتیاجی به هیچ کدوم اینا نداره. اوکی. پس یعنی یه جورایی اینا براتون واسطه بودن، یعنی اپلیکیشنتون رو پر کردن یا مدارکتون رو دادن و این یعنی کاری رو انجام دادن که خب من خودم هم میتونستم بکنم، ولی من به خاطر اینکه اطلاعات نداشتم، یعنی دقیقا نمیدونم حالا آدم وقتی که توی ایرانه یه ذهنیت دیگه‌ای داره، یعنی اصلا فکرش نمی‌کنه انقدر سریع جوابشو بدن، انقدر ایمیل رو سریع جواب بدن، نمیدونم، یعنی همه چیز خیلی راحت انجام میشه، اصلا چیز سختی نیست که احتیاج به پول دادن باشه و اونا آره واسطه بودن و الکی یه عالمه پول گرفتن. این میدونم که این کار با خیلی کسایی دیگه کردن، میگفتیم چرا اینقدر پول میگیریم، یه ذره کمتر مثلا حالا طرف بگم نه نمیشه ما هزینه داریم باید پول اینو بدیم باید پول اونو بدیم و اینجا که اومدیم دیدیم آره همون $60. پس چرا شما پول گرفتن برای گرفتن پذیرشتون؟ چیزی که میگفتن که خب ما یه پولی هست که باید به دانشگاه بدیم یا هم اپلیکیشن فی که تقریبا $60 تو ویور استیت، یا نه حالا دانشگاه‌های دیگه حتی واسه فوق لیسانس هم فکر می‌کنم بیشتر از $120 نباید باشه معمولا. میگفتن آره ما این هزینه رو باید بدیم، چندین بار هزینه‌های پست داریم و راستش رو بخواید اینطوری بود که بیشتر سعی می‌کردن اطلاعات دقیقی بهتون ندن که شما دقیقاً متوجه بشین هزینه چقدره یا اینا چه خرجی میرن انجام بدن. برای همین همیشه یه قسمتی گنگ میمون و خب شما میگفتید خب بالاخره حالا یه پول خودشون برمی‌دارن، یه سری هزینه‌ها هم دارن، اوکی قیمتش به صرف است. مثلا از شما چقدر گرفتن؟ یعنی شما رو از شما چقدر پول گرفتن؟ از من $2500. خیلی ممنون. خب مرسی تجربه با ما شیر کردی محمد. دلارام میتونی تو همون سوالی که کردم بیشتر به ما بگی که چجوری شد که تصمیم گرفتی اصلا آمریکا درس بخونی و چجوری رشته‌ای که الان داری درس میخونی رو انتخاب کردی به فکرت اومد و همچنین چجوری شد که تو اصلا به یونیورسیتی رسیدی الان هستی، چجوری به اینجا رسیدی؟ میتونی پروسش رو به بگی؟ خب من از تهرانم، بعد توی ایران که میرم اصلا دانشگاه نمیرفتم، بعد
تو فکر آمریکا آمدنم بودم ولی حالا چون همچین فکر میکنم خیلی سخته یه جدیش نمیگرفتم. بعد تصمیم گرفتم برم مالزی. رفتم مالزی. من یه سال مالزی درس خوندم، یعنی رفتم که درس بخونم ولی حالا به دلایلی زیاد خوشم نیومد و فقط زبان خوندم. آیلتس هم رو گرفتم توی مالزی و اینکه از همونجا منم اپلای کردم برای آمریکا. حالا منم از همون طریقی که محمد اپلای کرد از همون طریق هم موقعی که گفتش منم از همون طریق یه طریق کمک اونا اپلای کردم و اینکه منم دقیقا همون قد شدم همون 2500 و من خب چون همیشه ایرانی هست خیلی سخت یک آمریکا حالا چه میشه یعنی یادم برای سر کنتون نیست میدم فقط دوست داشتم خودتون میدونم که با یه قیمتی کم میتونم بیام خیلی خوشحالم بودم اشکال نداره 2500 تا مورد آمریکا رفتن ارزش داره و اینکه خب بیام دارم چون خبری خودم نداره وقتی بیام نمیدونستم که چقدر اپلیکیشن چقدر اصلا منم که از همون طریق اپلای کردم سفارت ویزایی گرفتم و اینکه برای که اومدم اینجا فهمیدم چقدر زیادی تارگت می‌کنم. البته اون پولی که شارژتون کردن حتما به خاطر پروسه نمیدونم اپلای کردن براتون بوده یا مثلا شاید افرادی داشتن که مثلا اپلیکیشن پر کردن یا کورسپوندنت کردن. به این سازمان‌ها بیشتر تو آمریکا بهش میگن ایجنسی‌هایی هستن که بالاخره به خاطر شاید اطلاعاتی برای طریق درخواست دادن داشته باشن چارج میکنن دانش آموزانی که درخواست دادن. خب بیشتر بگو که چجوری حالا شد پس خود اونا برای شما وبر استیت یونیورسیتی انتخاب کردن یا خود شما انتخاب کردید؟ آیا رشته نمی‌شون کردم ولی خب دنبال یه جایی میگشت که خیلی هزینه زیاد نداشته و اینکه دانشگاه خوبی هم باشه ولی خب اونا برای من اینجا پیدا کردم پیشنهاد پیدا بودن که اینجا هست هزینه‌هاش خیلی کمتره نسبت به ایالت و اینکه خب نظرش هم خوب ارزش داره. من وقتی فهمیدم که هزینه‌اش از جاهای خوبی هم داره یه همینجا رو قبول کردم هزینه‌اش هم دیگه من خیلی سریع هزینه‌اش هم گرفتم و جای دیگه اپلای نکردم. رشته‌تون زود خیلی عالی. بعد رشته‌تون هم قبل از که بیاد انتخاب کرد یا بعد از که رسید به دانشگاه؟ رشته هم قبل از که می‌خواستم بیام کامپیوتر آیتی اپلای کردم چون گفتن که حالا ویزا بگیری رشته باشه که شاید به ویزا بگیری به من گفت خیلی بودم که ترسیم میشه ولی وقتی اومدم اینجا عوض کردم من رشته‌ام خیلی مناسبه و حالا راضیم دانشگاه راضیم از پروگرام که داره راضیم خوبه هزینه‌هاش هم نسبت به ایالت خیلی کمتره همه ایالتش دانشگاه هزینه‌ها کمتره. خیلی عالی. Okay, so would you I'm sorry, I totally forgot your name again. What was your name again? Dennis. Dennis? Okay. Could you so I'm going to ask you the same questions as I asked the other Iranian students. Could you tell us a little bit more about the process of applying to Weber State University? How did you find out about Weber State University? How did you even decide that you wanted to study in the United States? What were the factors that played a role in your decision to come to the U.S. and study? And also, could you talk to us a little bit about how did you pick your major? How did you choose what you want to study? Did anybody help you? Did you hear from a friend? Or just walk us through the process. All right. So first of all, my parents, they always want to send me to the United States to study. When I was going to high school, they were telling me to go and study in the United States. For some reason, I don't know why. And I didn't want to, and then they came, and then I was going to university back home. And then one day they were just like, we're done with this, going to the United States. Actually, it wasn't my decision, it was their decision to send me to the United States. And I was applying for universities, I was looking for universities. And then Murtaza Imam, which is the
manager of international student office. I heard that he was in Istanbul, and then we talked him on the phone. He was informing my dad about Weber State University, and then he was telling me that Utah is a great place to study. Honestly, like, it's a great school and people super like friendly, you know. So he was actually telling my parents to send me to Utah, to Weber State University. And then he had the application and everything himself, so he just gave it to me the application and then we filled it out. And then I applied for visa. You want me to tell you about visa process as well, or? I'm sorry. Could you repeat that question? Yeah. Do you want me to tell you also the process of the visa, or? Yeah. I'm gonna go around the room, and but I think I'm gonna, if you guys have more time, I'm gonna get to that in a little bit, like a little further. I wanted to get to other things before we get to the visa process. So, Jenny, could you? So, from what I hear from these students is that most of them have been basically out of high school for a few number of years before they actually started their bachelor's programs. What is generally? Could you talk about more about most schools in the U.S.? Like, what are their policies in terms of somebody who has graduated from high school and been out of high school for maybe a number of years? What is that like in the admissions process? I mean, is it okay for universities that have open enrollment policy, or is it problematic for maybe more strict universities in terms of admission? I'd say, excuse me, if they've been out of high school for a couple of years, is that an issue? Is that what you mean? Yeah. They said they've done some schooling. They've studied English abroad at maybe private institutions, but they haven't really gone to they haven't enrolled into an undergraduate program right away. I think that's fine. I think they'll a lot of universities will look at their grades, how they've been doing so far, how they did in high school. We don't really look at grades so much, and some open enrollment schools and community colleges they don't consider grades for high school. So I don't think it's a problem if you've done other things before, or if you've done other things after high school. I think that's fine for most schools. They just want you to show that you've been successful so far, depending on how strict their requirements are. Wonderful. So tell us a little bit about tuition, the cost of attendance at Weber State University, and also if there are any financial aid opportunities available to international students. Yeah, so we charge out-of-state tuition, or non-resident tuition for international students, which can be more expensive. For us, it's about $5,000 per semester. That's a little less than other schools. So it depends. Some schools in the U.S. they can be more, they can be less, but that's generally what you're looking at for non-resident tuition. We do have a scholarship for students who go to Weber State for 2 semesters or 24 credits, and they keep a high GPA or grade point average of about 3.0. So if they keep those grades up, they can get in-state tuition or resident tuition, which is more than twice, more than half as much. So it's really a good deal for those students. Okay, so I'm sorry. Let's recap. So you said if their GPA is higher than 3.0, they will get in-state tuition. Mm-hmm. Okay. Yeah, the only catch is you have to live on campus. So as long as you're on campus, you can keep getting that scholarship. So they can basically get admitted, and then after the first year, they would get a reduced tuition, or the first semester. I don't know how that works, but basically after the first 2 semesters. After the first 2 semesters. And initially, I think you were breaking up when you were mentioning the cost of attendance. Did you say $11,000 per year? Oh, it's $7,000 per semester.
So per year, it's about 1,400. Okay. Okay. And then once students get admitted, 14,000 per year. So if it's in-state tuition, though, it's about 2,000. Almost Yeah, 3,000 semester. Almost about 2,700 per semester. So it's a bit less. wonderful. Yeah, wonderful. And you mentioned that there are scholarships available to students. Mm-hmm. Yeah, we just actually recently offered it, so it's been great. I think it's, on top of everything else, tuition is just something. Great. How about the living costs in the area? Sorry? How about the living costs in the area? Living costs, I think, are they're lower than other places in the U.S. About $500 on average to rent an apartment. But it depends. So on campus, they've lived on campus for a while. They've also lived off campus. So about 500, 600 on campus. Off campus can be the same or can be less depending on where you're living. Or more. So yeah, it's pretty inexpensive. Great. Wonderful. محمد میتونی به ما بیشتر بگی که تو چجوری پرداخت میکنی مثلا برای دانشگاه؟ آیا اسکالرشیپ گرفتی یا بیشتر کمک خانواده هستش یا من اولش که اومدم ترم اول رو کلا اول استیت دادم برای اینکه نمره هایی که داشتم برای صدای من میشنوین؟ بله میشنم. آره نمره هایی که داشتم کلا برای دبیرستان و اینا نمره هم بالا نبود. بعد روزی که اومدم اینجا قبول نمی‌کردن. اگر از روز اول یه جی پی ای بالایی داشتم میتونستم همون ترم اولم این استیت بدم، ولی خب مجبور شدم ترم اول آوت استیت دادم. بعد این مدت گذشت تونستم همین چیزی که گفتن و که اگر توی حالا دورمیتوری توی دانشگاه زندگی بکنی تو خونه‌های دانشگاه میتونی که شرایط خیلی کمتر بگیری، تقریبا نصف پولی که باید دانشجوی خارجی بدن یعنی هم پولی که دانشجوی خود آمریکایی میدن. و موندم اینطوری توی خونه‌های دانشگاه تقریبا یک سالی زندگی کردم اون شکلی. و تازگی از همین ترمای تابستون، معمولا تابستون شما در هر صورت شهریه که میدی شهریه آمریکایی هست، یعنی همون در اصل نصف. و من تابستون همیشه کلاس برداشتم که زودتر تموم بکنم. امسالم برداشته بودم و حالا این ترمی که الان شروع شد خوشبختانه تونستم از دیپارتمانی که مال رشته خودمه یه بورسیه‌ای بگیرم و اینکه اونا دیگه اجازه میدن به من همین شهریه آمریکایی‌ها رو یعنی این استیت رو بدم، ولی خب احتیاجی ندارم دیگه که توی خونه‌های دانشگاه زندگی کنم. برای همین آره دیگه رفتم بیرون. و اینکه حالا پول اینا میگین چطوری، به هر حال اینجا تا یه مدتی که اولش لازم داریم که پول بفرستن تقریبا برای همه چیز، یعنی کل خرجی که داری، حالا پول دانشگاه، خونه، کلا هزینه‌های زندگی، اینا رو خب همیشه میفرستادن برام. خودتون می‌بینین ایران هم سخته، یعنی خیلی راحت نیستش الان با این شرایطی که هست، ولی اینطوری یه کمی گذشت. خیلی دنبال کار بودم ولی نتونستم اولش پیدا کنم. 2 ترم برای من طول کشید. ترم دوم آخرای ترم بود تونستم کار پیدا کردم و الان یه مدتی که به کامپیوتر لب کار میکنم. پول خیلی زیادی نمیدن ولی خب اونقدری هستش که حداقل پول خونم و با هزینه‌های زندگی خودم رو میچرخونم و اون پولی که میگیرم از ایران فقط در اصل پولیه که باید به دانشگاه بدم. خیلی عالی. خیلی ممنون که توضیح دادی. دلارام میتونی تو هم همین جواب این سوالا رو بدی؟ خب منم که هزینه‌هایی که گفتیم هزینه‌ها رو شدیدیم. آیا شما اسکالرشیپ گرفتید؟ آیا شما هم مثل محمد ورکستادی انجام میدید یا کمک خانواده هست؟ یا بیشتر خواستم ببینم چجوری مثلا خرج
زندگی بدتر؟ اولش اومدم که کار نمی‌کردم. بازه اولش خیلی سخته چون اول تا می‌ریم توی دانشگاه و بعد حالا عادت کنی جاها رو بشناسی تا مثل کار مثلا حالا اپلای کنی یکم طول می‌کشه ولی تقریبا از سمستر سوم یه کار گرفتم توی دانشگاه. کار پارت تایم خیلی حالا اونقدر دارم درآمد نداره ولی بازم کمک می‌کنه خوبه برای حد کمی کمک می‌کنه که خرجات رو مثلا بتونی بدی. الان تقریبا از سال سوم کار دارم می‌کنم دانشگاه ولی خب هزینه‌های یعنی شهریه دانشگاه رو که خانواده‌ام برام می‌فرستن چون که هزینه دانشگاه به نسبت خیلی زیاده و اینکه سخت دارم خودش نمی‌شه ازش بردارم ولی خب هم توی خرج خودم یه کمکی می‌تونم بکنم به زندگی خودم خودش خیلی خوبه و اینکه منم توی آنکرده زندگی کردم و اینکه بعد از ترم اول رو باید کل شهریه کامل می‌کردم چون دارم چیزی نگفتی و بعد از ترم اول بعد چون از جی پی ای که رو دادیم چیزی و اینا بعدش توی اسکالرشیپ منم خاطر دوم به بعد توی همه خونه های خود دانشگاه زندگی کردم من که این سیفی می‌دارم در شهریه خیلی هم یه همچین چیزی هست من اسکولرشیپ هم گرفتی درسته؟ من نشناسه باشم گفتید که یک اسکولرشیپ هم گرفتی درسته؟ من به اسکالرشیپی که میتونیم سیف بدیم همون گرفتم اوکی بعد توی کمپس چی کار میکنی؟ من تو دفتر اینترنشنال استودیو کار میکنم همینجوری الان نشستیم ما کار میکنم و کار کنم پارت بازی هم خیلی عالی. Okay, Dennis, could you also tell us a little bit about how you're funding your education? Are you still taking advantage of? Are you also taking advantage of the fact that you can get in-state tuition with a higher GPA? What is the main source of financial support for you? Is it family? Is it your own savings? Or are you getting any loans or anything to pay for your education? Yeah. So first of all, my family they support me as financially, and I pay in-state tuition, which is I want to say $6,000 a year. Is what I pay. I'm having scholarship. Geneva was telling you, high GPA and on campus. And campus cost me about $600 a month, which is $600 a month I'm paying for dormitory or dorms, and whole year tuition I'm paying about $6,000. So Okay, wonderful. So your main source of funding is family. is that? So your main source of funding for education is family. Right? Yeah. Okay, wonderful. Jenny, could you tell us a little bit about the process of applying for a visa and obtaining visa? Do they get anything from the university that they have to take to the embassy? Is there a form that they have to fill out before they can apply for visa? Is there financial requirements they have to prove before they go for their interview? Could you tell us a little bit about that? Yeah, so once you're accepted, you get an I-20 form, and that's all you have to do is sign it. But you use that I-20 to make your appointment with the embassy. And so in the case of Iran, I think that is those close by embassies. Yeah, I can ask for, as we're going to go around and ask for each individual and how the experience was. Yeah. Yeah, so you make the appointment and you do have to bring in your financial documents, basically the same ones that you sent to the university when you apply to show that you have enough money for register. And you have to bring a few of the documents depending on that, usually the passport and sometimes your transcripts and passport. We'll go for the visa. And
without asking questions, and mostly you just have to help them understand that you do plan to go back to the country, and you have to know about the school, what you plan to study. So we just really want to know that we're there just for school. Back home. That's what we did. Okay. Could you talk a little louder? I'm sorry. It's like I can't even hear. Sorry, I feel like. Could you talk a little loudly? Oh, sorry. You want me to repeat that? No, I mean just the last part. Yeah, I think it started really. I started losing you. Okay. So once you bring all your documents, they'll ask you some questions, but it's important that you help them understand that you do plan to go back to your home country after you finish school. And you should also know about the school and what you plan to study there. They want to know that you're going for a degree and that you do want to go home and work in the country after you finish. Yeah. Great. Wonderful. Thank you. I'm going to ask for, I think it's better to get the first-hand experience from your students. So, محمد میتونید به ما بگی که چجوری پروسه درخواست کردن برای ویزا چطوری بود؟ آیا اون آژانسی که شما بهشون وعده کردید اونا هیچ اسیستنتی برای شما دادن برای ویزا یا خودتون رفتید؟ همچنین وقتی رفتید میخوام بدونم چه سوالایی از شما پرسیدن و چجوری خودتو آماده کردی برای مصاحبه با سفارت و کدوم سفارت در کدوم کشور رفتی برای مصاحبت و بیشتر اگه خواستی مثلا توصیه‌ای داری برای دانش آموزان ایرانی که دانشجوی ایرانی که میخوان برای آینده درخواست کنن بیان آمریکا درس بخونن خودشون آماده سازی کنن برای چه سوالایی که ازشون میپرسن اگه چیزی داری ادوایسی داری به اونا بده. برای اینکه بعد سفارت بخوام دارم تقریبا ایجنت که داشته بودم هیچ کمکی به من نکرد و فقط تنها چیزی که به من گفتن که ما آیفونی رو برای فرستادیم اگه میخوای وقت بگیری میتونی خودت بگیری. توی همون تهران خیلی آژانس‌های مسافرتی و اینا هستن که وقت سفارت و اینا رو میگیرن ولی خب من پیش اونا نرفتم. من یه سایت آنلاین مال خود سفارت آمریکا بود که میدونم شما وارد اون سایت میشید فکر می‌کنم یکم عوض شده الان شکلش و پروسش ولی وقتی وارد میشید دقیقاً وقت سفارت‌های آنکارای ترکیه و ایران ارمنستان و دبی ستاش که ایرانی‌ها رو قبول میکنه اونجا نشون میده و اینکه میگه حالا اولین وقتی که شما میتونی بگیرید تو کدوم یکی از این سفارت و چند چیزی که برای دادن وقت از من خواستن که I-20 که بعد دانشگاه بهم دادن رو اسکن کنم واسهشون ایمیل کردم و خیلی سریع به وقت دادن تقریبا برای 20 روز بعد ولی مشکلی که من داشتم این بود که نزدیک ژانویه بود و ژانویه فکر می‌کنم نزدیک ژانویه 2013 بود هنوز شروع نشد یعنی آخر ماه اینا بود اگه اشتباه نکنم. من یکم دیر رفتم سفارت ارمنستان بهم وقت داد و باید میرفتم ایروان و مشکل اینجا بود که وقتی که برای سفارت داشتم تقریبا یه چیز هولوش 10 روز 2 هفته مونده بود تا شروع کلاس‌ها. حالا نهایتا 3 هفته درست یادم نیست ولی وقت کافی نداشتم. اینطوری شروع شد که رفتم اونجا و حالا تو صف و اینا منتظر شدم وارد سفارت شدم رفتم تو یه ذره استرس هم خیلی زیاد بود. اول از همه یه سری مدارکی که باید مثلا پرینت می‌کردم و همراه خودم نداشتم. خیلی برای خوب با هم برخورد کردن. گفتار اشکالی نداره ما تا این ساعت بازیم برو بردار برگرد. رفتم بیرون دوباره اونا رو پرینت کردم برگشتم رفتم تو منتظر شدم و نشستم نوبتم شد برای انگشت‌نگاری صدام کردن بعد صدام کردن دارم داخل اتاق برای خود اینترویو که چیز هست. بعد اولش از من پرسیدن میخوای فارسی حرف بزنی یا انگلیسی. خب حالا نمیدونم واقعا که فرقی داره اینکه فارسی حرف بزنی یا انگلیسی و هیچ چیزی که هست اینه که وقتی خب به عنوان دانشجو میخواید بیایم
احساسم اینه که بالاخره توقعشون اینه که شما بتونی حرف بزنید. یعنی حداقل اگر حرف بزنید به دید اون آدمی که صحبت میکنه با شما یه نکته مثبتی. و خب انگلیسی صحبت کردم، سوال خاصی ازم نپرسیدن. تنها چیزی که از من تقریبا انقدر نداره که با خودم برده بودم، خیلی زیاد بود، ولی تنها چیزی که ازم خواستن آی-20 بود که دانشگاه فرستاده و نامه بانک که نشون میداد حالا چقدر پول داری، بانک استیتمنت بود. اون دوتا رو گرفتم، حتی کارت سربازی، معافیت سربازی منو نگرفتم. حالا بعدن که می‌خواستم برام بفرستن، به ایمیل زدم گفتم برامون ایمیل کن. من ایمیل کردم اون درست شد، ولی حتی اون لحظه اینم نخواستم. فقط بهم گفت چرا داری میری ویبر استیت یونیورسیتی؟ گفتم من چند تا جای دیگه تو سرم بود ولی اینجا ارزان‌تره، واسه همین می‌خوام برم اینجا. بعد گفتن که چرا میخوای بری این ایالت ویکتوریا؟ گفتم خب این دانشگاه اینجاست، برای اینکه ارزان‌تره. من فقط می‌خواستم یه جایی باشه قیمتش بسیم کمتر باشه، مثلا میکن. بعد خلاصه گفت که ازم سوال کردم کسی رو اونجا داری؟ فامیلی، یعنی نزدیک یا دوستی؟ که من کسی اینجا نبود، کسی نبود و خودم بسیم تنها. کلا اینکه چیزی که احساس میکنم اینه که حالا ایالتایی مثل یوتا که جای خلوت‌تریه، کلا سرگرمی خیلی کمتره، نشون میده حالا شما وقتی میخوای بری دانشگاه واقعا میخوای بری درس بخونی. چیزی که برای اون کسی که با شما اینترویو میکنه مهمه اینه که واقعا متوجه بشه شما میخواید برید درس بخونید و اینکه شما میخواید برگردید بیای کشور. خیلی ازم پرسید چرا حالا رشته‌ت اینه، تو ایران دانشگاه رفته بودی چرا عوض کردی؟ فقط سعی کردم که همه رو راستش رو بگم، یعنی اینکه راستش رو میگی به نظرم بهترین چیزه. معمولا خیلی وقتی میخوام برن اینترویو سفارت خیلی فکر میکنن، حالا داستان درست میکنن، یه سری چیزا رو میسازن که برن اونجا توضیح بدن. واقعا اینطوری نیست. یعنی واقعا اینه که شما فقط باید اون چیزی که واقعی هست رو تعریف کنین، توضیح بدین و اینکه اگر واقعا قصدتون این باشه که فقط برید درس بخونید و بعد حالا برگردیم بیاین و اینا، من فکر می‌کنم خیلی راحت میشه. یعنی چیزی نیستش که حالا چه می‌دونم دوباره ما خصومتی داشته باشن یا اصلا نخوام بدن و اینا، نه خیلی راحت میدن اگر مطمئن باشن از این قضیه. و همین. درست. پس از شما میپرسن، پس شما گفتید که ازتون میپرسن که هشتر ازتون میپرسن چطوری میخوان مکشور کنن که شما برمیگردید. مثلا چه سوالی میپرسن؟ مثلا شما هدفتون در آینده چیه؟ درسته؟ مثلا برای چی میخواید اینجا درس بخونید و آیا بعد از فارغ التحصیلی هدفتون، برنامه‌تون چیه؟ درسته؟ حالا دقیقاً سوال اینطوری که حالا شما وقتی درستون تموم شد میخواین چی کار بکنین؟ مثلا برگردی کشورت، نمیخوای؟ مسلماً گفتم 100% دیگه من بالاخره دارم میرم درسام بخونم، درسام تموم شه، چیزی یاد بگیرم، برگردم برم مملکت خودم کمک کنم، یعنی که به دردی بخورم اونجا. و همین چیز خیلی خاصی نبود، همین چیز بیشتر. فقط مشکلی که من داشتم این بودش که وقتی اینترویو تموم شد به من گفتن که با درخواستتون موافقت شده ولی باید بریم برای بک‌گراند چک، FBI چک، یه سری چکایی انجام میدن حالت‌ها. اینا معمولا یه مدتی طول میکشه. به من گفتن بین 6 تا 8 هفته طول میکشه و مشکل اینجا بود که من تا شروع کلاسم نزدیک 2-3 هفته بیشتر وقت نداشتم و کلاس من شروع شد، خبری نشد از ویزام، بهم ایمیل نزدن، هیچ خبری نشد. تقریبا بعد از 4 ماه و نیم 5 ماه ایمیلمو جواب دادن، گفتن که ویزات آماده است ولی به خاطر اینکه اون ترمی که شما براش پذیرش داشتی رو رد کردی باید پذیرش برای ترم بعد بدی. و من دوباره خودم ایمیل زدم به دانشگاه، مدارک یه چیزای دیگه پست کردم، دوباره یه بانک استیتمنت جدید بود و یکی دو تا چیز کوچیک دیگه، خیلی چیزای مهم و سختی نبود، ولی اونا رو فرستادم. دوباره آی-20 جدید گرفتم برای ترم بعدش و
یه آیتوری رو دوباره وقتی رسم رسید رفتم اونجا و ویزا رو برداشتم. برای همین چیزی که میخوام بگم اینه که کسایی که میخوان وقت بگیرن برای سفارت خیلی مهمه که یه زمانی داشته باشن تا شروع کلاسشون، یعنی خیلی عجله‌ای نشه که این کلاس ها رو رد کنن، چون معمولا این پروسه ویزا گرفتن ممکنه چند هفته طول بکشه. اگه بتونن همیشه برای ترمی اقدام بکنن که یه مدتی زمان داشته باشه. درست، یعنی 4-5 ماه قبلش سعی کنن حالا حداقل اگه یه چیزی هولوش 2 ماه قبل بتونن برن سفارت، یعنی 2 ماه 3 ماه، حالا هر چی بیشتر بهتر، ولی دیگه حداقل فکر کنم یه بازه 2 ماهه رو لازم داره. خیلی عالی. پس شما سفارت یه بار رفتید و به شما گفتن administrative processing هست، درسته؟ وقتی بله. عالی. خب دلارام میتونی اگر چیزایی هستش که محمد گفتش فهم کنی مشترک هست احتیاجی نداره دوباره اونا رو تکرار کنی، ولی تجربه خودتو بگو، نکاتی که فهم کنی مهم هست دانش آموزا دیگه باید بدونن رو بگو و کدوم سفارت رفتی و همچنین. بیشتر همیشه منو پلاتفرم ایجنت من کمکی نگرفتم، خودم هم به کاری سفارت کنم بعد همه کار کنم و من هم ایران گرفتم نزدیکتر خیلی راحت‌تر بود. بعدش هم برای من خیلی راحت بود که من رفتم وقتی رسیدم 2 روز بعد از سفارت خیلی هم استرس داشتم، ولی خب وقتی رفتم خیلی سالهای معمولی هم مدرسی داشتم اومدم که مسافرت مالی و اینا هم برای نگاه کرد و اینکه بهم گفتش که شاید خب ویزا رو انتخاب کردی. منم گفتم خب چون اونجا ترجیح کردم شهریه‌اش کردم و صدای من میشنوی چون نه ولی میشه یه ذره بلندتر صحبت کنیم چون صدا خیلی کمتر. و اینکه خب رفتم اونجا هم سوالای عادی ازم پرسید که حالا چرا اینجا انتخاب کردی، بعد حالا وقتی که درس تموم شده برش برنامه می‌داری و برگردی چیکار کنی. اصلا سوالای خیلی چند تا سوال از اون واقعیت بیشتر از من پرسید، خیلی کم بود. خیلی هم خوبم خیلی عادی جواب دادم، همه چند راستش رو گفتم. بعد همون لحظه بهم گفتش که باشه پس فردا بیا پاسو بگیر. من دقیقا یه ویزامو گرفتم. پاسم همون لحظه گرفت و گفتش که فردا بیا پاسو بگیر اپلیکیشن. یا واسه دیگه من فردا شب پاسم گرفتم ساعتی نکردم. نه ساعتی کردم. چون یه بعد برگردم تست کنم حالا بک‌گراند چک بهشون می‌کنم و من می‌شنم ویزامو گرفتم. ادوایسی اگر هست برای دانش آموزا دیگه، اگر چیزی هست که میتونستی متفاوت انجام بدی، کاری هست چیزی که من خب خودم برام فهمیدم که خیلی راحت میشه اپلای کرد، پشیمون شدم خب که چرا خودم نکردم. مثلا همین می‌گم که کسی که از ایران میخوان اقدام کنن واسه آمریکا خودشون میتونن خیلی راحت و اپلیکیشن رو پر کنن، هم کورسایی که جینای بهشون گفتن همه رو دنبال کنن، خیلی راحت اصلا سخت نیست. یعنی به نظر آدم سخت میاد ولی من خودم اونجا دارم کار میکنم میبینم با چشمم که چه جوریه پروسش، چقدر طول میکشه، چقدر سخته. به نظرم خیلی راحته که خودشون از اول همه چی دنبال کنن که خیلی بهتر هم هست و هزینه زیادی هم نمی‌کنن، فقط پول اپلیکیشن فی میدن. حالا پستایی که حالا بعد نداره که شما بفرستن ولی در کل خیلی کمتر از اون پولی که من خودم دادم و خیلی هم راحت‌تره. فقط پیشنهادم اینه که خودشون همیشه اقدام کنن، اپلای کردن و همه کارا خودشون انجام بدن و اینکه برای سفارت هم سعی کنن که همیشه راستش رو بگم و اینکه یکم با مشکل باشه میشه خیلی راحت میتونم ویزا بگیرم. شاید Nice. Dennis, could you also tell us about your visa experience? How was this for you? Where did you go? What consulate or embassy did you go to apply for your visa?
And were you nervous? How did you prepare for your visa interview? Did you think that it was going to be hard, difficult, and what sort of questions they asked you? And if you have any advice for other students who are applying for my visa process was honestly, it was super simple and super fast. So I applied for visa, for F1 visa, which is 5 years of student visa, right? F1. And right away they give me the appointment date, and then I took my I-20 with me. You have to have your I-20 with yourself, and you have to have your bank statements with yourself. So I took those stuff with me, and then the most important thing is you have enough money to stay in the United States at least for 1 year. And another important thing is when you are coming back. They are not asking you if you are thinking about to come back home or not. They're asking you when you are coming back. This is very important. So you have to show them that you are going back home, or you have to go back home right after you're done with your education, you're done with your study here. So I show them my dad's business, and then also a major in computer science is the same field. So I was a major in computer science, and this is what my dad is doing. So right after I graduate from Weber State University, for sure I'm going back home. There is no reason for me to stay in the United States and work for someone else while I can work for my dad. So that's what they want to hear. And bank statement is very important. They are going to check bank statements for sure. How much money you have, if you are okay to support yourself while you're staying here. And I wasn't nervous. I wasn't nervous. I wasn't stressed over at all. Just we had super simple conversation. It took me about like 2 minutes conversation interview. It took me about 2-3 minutes, and then they were okay. You're good to go. They asked me why I'm going to Weber State University. They asked me why I choose Utah. I said my cousin is here. That's why I'm going to Utah. And I say I feel Utah is safe, and also it's a little bit like cost lower than in other states. So that's what I told them, and they're like, okay, that makes sense. And that's it. Okay, wonderful. That's great. دلارام و محمد، شما مثل دنیس که از گفتن که یک مدرکی یه چیزی ازشون خواستن که نشون بدن که برمیگردن مثلا بیزنس پدرشون، شما هم باید مدرکی یه چیزی نشون میدادید یا ازتون خواستن؟ نه، از من که چیزی نخواستم واسه اینکه چیزی نشون بدم یا حتما برمیگردن یا نه. فقط پرسیدش که برنامه چیه. بعد از اینکه درس دادم تموم شد، من گفتم درسم تموم شد دوستان برگردم ایران، خب تو رشته خودم یه کار پیدا کنم و اینکه همونجا خب خانواده‌ام اونجا من هم تنها بمونم. خب برمیگردم در کنار خانواده‌ام صحبت کنم و اینکه بهش می‌گم ولی که درگیر بگیرن ازم هیچ نخواستم. اما مدارکی که داشتم فقط از منم همینطوری بود. یعنی که من البته یه چیزی خیلی فکر می‌کنم کمک می‌کنه که اگر بیرون ایران شما زندگی کرده باشین یه مدتی حداقل و برگشته باشین ایران، یعنی دیده باشن که خب اگرم جایی رفتین نرفتین که بمونین واسه همیشه و برگشتین کشورتون حالا مهم بوده واسهتون، این یه کمی کمک میکنه. من احساس میکنم کلا من چون حالا مالزی زندگی کرده بودم، مثلا جای دیگه مسافرتی اینا رفته بودم، خب اونا نگاه میکنن تو پاسپورت آدم و میدونن دقیقاً کجا رفتی، حتی فرما که پر میکنن همه رو توضیح میدی به اون 160 اگه اشتباه نکنم. بعد واسه همین این خیلی کمک میکنه. ولی اگر کسی باشه که مثلا حالا از ایران تا حالا خارج نشده باشه، مسافرت نرفته باشه یا اینکه یه همچین شرایطی داشته باشه، به نظر خود من 100% یکم سخت‌تر میشه شرایطش و اینکه خیلی بهتره که یه چیزی حداقل یه چیزی که
قابل قبول باشه داشته باشه که اونجا توضیح بده برای اینکه برمیگرده. خب از من نپرسیدن، حالا یا من با شانس بودم یا اینکه مطمئن بودن یا هرچی، سوال خاصی از من نکردن. فقط همون به ساده پرسید که برنامه داره آینده چیه و من جوابش بدم. خیلی عالی. خیلی ممنون. Jenny, that was wonderful, very fantastic information I got from your students, but to kind of conclude this, we're at 55 minutes mark right now. I don't want to make it too long. To conclude this session, if you could just tell us if there's one thing or just one very important factor about Weber State University that students need to keep in mind when they're choosing their university, what is it? What is it about Weber State University that makes it special for students? And do you think that, I mean, we can ask all your students too, but what do you think it is? What is that one convincing factor for Iranian students or international students who want to apply to universities in the U.S.? What is that one factor about Weber that would make them come to Weber? I think for me, it's a small class. It's very intimate. There's 20 students to a teacher in most classes, and so you really get that one-to-one connection with your teacher. You get to have input, you get to ask questions, and the answers to your questions are very intimate. That's what I would say. But they might have different answers. من فکر می‌کنم در مورد آمریکا کلاً اینه که خیلی فرصت اینجا زیاده، مخصوصا وقتی زندگی می‌کنیم خیلی می‌بینیم. حالا ما بیشتر فرصت‌ها برای ما که دانشجوییم محدود میشه به دانشگاه، ولی همون دانشگاه هم خیلی فرصت توش زیاد هست. یعنی چه از لحاظ این که بخوام خودتون رو نشون بدین، اگر واقعا آیدیایی دارین، چیزی که ایده‌ای که بخوایم پیاده‌اش کنیم، واقعیش کنیم، فرصتش همیشه وجود داره. و از نظر کار خیلی مهمه. من تو مالزی که 2 سال تقریبا زندگی می‌کردم، یعنی اصلا یه چیز نشدنیه که بتونی تو دانشگاه کار بکنی. ولی خب اینجا خیلی راحته. اینجا من دارم می‌بینم خیلی دانشجوها هستن که با همین یونیورسیتی دارن کار میکنن. خب این خودش یه نکته خیلی مهمه و اینکه قیمت پایین بودن اینجا بازم خودش یه نکته خیلی مهم دیگه است، مخصوصا یونیورسیتی و مخصوصا هزینه‌های زندگی توی یوتا که خیلی پایینه، خیلی کمک میکنه. و برای من یونیورسیتی 2 سال که گذشته تا امروز جایی بوده که توش درس خوندم، کار کردم و زندگی کردم. یعنی تو کمپس دانشگاه زندگی میکردم، تو اینجا کار میکردم و تو اینجا درس میکردم و همه چی خوب بوده. فکر میکنم واسه هر کسی که بخواد موفق باشه میتونه راه خوبی باشه. اما فقط یه چیزی هم که خیلی مهمه اینه که کلاً اومدن اینجا و زندگی کردن سختی خیلی زیاد داره و اون سختیات اصلا چیزای راحتی نیست. یعنی کاملا با اون ذهنیتی که وقتی ایران هستیم داریم و فکر می‌کنیم حالا اونجا میرین و مثلا همه چی خوبه، همه چی راحته، هر روز میرین و میرین و یعنی اصلا اینطوری نیستش. اصلا وقت من خودم باور کنیم وقت پیدا می‌کنم مثلا سلام بخوام. واسه همین یا دارین درس می‌خونین یا دارین کار می‌کنین یا مشغول به چیز دیگه، سخته. کلا اون سختی شد هر کسی که می‌خواد بیاد باید در نظر بگیره. خیلی ممنون. خب شما چی میگید؟ من نظرتون چه دلارام؟ منظورم که خب از شخصی من تا امروز راضی بودم از این دانشگاه، از پروگرامی که هستم در کورس. ولی چیزی که خیلی ازش اصلا کلا راضیم از این دانشگاه اینه که این فرصتی که دارم میتونم شهریه این استیت بدم، از اون خیلی راضیم. نمیدونم حالا من چون شاید تحقیق نکردم راجع به جاهای دیگه نمیدونم که اینجا هم همین فرصت هست یا نه، ولی این چیزی که خودم الان دارم، این فرصتی که دارم میتونم از همه چی این دانشگاه استفاده کنم، شهریه خودم آمریکایی‌ها بدم، واسه من خیلی بزرگه. من خیلی راضیم از این قسمت. و تا به امروز هم کلاً چیز بدی از دانشگاه ندیدم. کلاً استادای خوبی که داشته، خود کمپسش کلاً خوب بوده و همه چیش راضی بودم.
برای همین فکر میکنم که فرصت خوبی باشه برای هر دانشجوی دیگه‌ای هم که بخواد بیاد اینجا درس بخونه و اینکه بتونن حالا ما الان شهریه اینجوری سیف بتونن اونا از همین شرایط استفاده داشته باشن، از همین شرایط استفاده کنن، خیلی به نفعشونه. و اینکه بخوام جای دیگه برن یا اون طرف شهر دیگه اونجایی بدن مثلا. Okay, great. Unfortunately, our time has come to an end. We hit the 1 hour mark, and I think the recording has stopped. So I just wanted to thank everybody for participating in this session and telling us about your experiences. We really, at Education USA, we really appreciate your time and effort to come on here and talk about your experiences and share some of your personal stories. And yeah, it was very wonderful meeting all of you, and we at Education USA wish the best of luck in your future. Thank you so much. It's been great. ممنون، مرسی. ما خوشحال شدیم. خیلی ممنون. متشکرم. خدا نگهدار شما. Everybody, goodbye. Okay, bye. Thank you.